أريد فقط أعطي لمحة عن هذه الآفاق نظرا لاشتغالنا 10 سنوات الآن حول الجهوية بآسف أو مراكش آسف. أولا، الآفاق الاستثمارية يجب أن تكون حول تقاطب آسف، لأن جهة مراكش آسفي هي جهة بشبكتين بقطبين برأسين كتكوان طنجة كالدار الوسطى، يعني بيبولاريزم، بمعنى أن عندما نتكلم عن الآفاق الاستثمارية لا نبحث في آسف النفط فقط، ولكن في شبكتها الحضارية الريفية بالرغال اليوم في إطار ديناميتها الشمولية. ونظرا للأبحاث المتواضعة مع الطلبة نعرف بأن الجهوية هي تحديث التفردات، مودرنيزي ما هو متفرد الذي لا يتكرر في مناطق أخرى، وآسفي تتميز ب8 تفردات. التفرد الأول الصيد الحر، فالصيد في آسفي ليس كالصيد في أي نطاق، هناك خصوصية من حيث الطحالب، من حيث المياه، من حيث العمق، من حيث تجعل أن آفاق الصيد البحري آفاق خاصة، ونوعية الأسماك إلى آخره من نوع خاص، يعني تكمينها يصعب منافسته دوليا. هذه الأولى. التفرد الثاني الصناعة الكيماوية. إلى حد الآن الناس ارتبط عندهم استثمار في الصناعة الكيماوية فقط في الزراعة وفي لاحق التغذية، وينسوا صناعة الأدوية. فالآفاق واعدة لبناء مصانع للأدوية، لأن جميع منغنيزيوم بوتاسيوم كل شيء كاين في الفوسفور. إذن مازال آفاق ديال الانفتاح. التفرد الثالث قد يبدو بسيطا، ولكن سأعالجه بما يظهر تفرده، هو صناعة الجبس. لا يمكن صناعة الجبس في المغرب إلا في أساس، يستحيل صناعتها في مكان آخر. لماذا؟ لأن لا يمكن نقل مليء بالرطوبة، غادي تصرف مصاريف النقل كثيرة ديال الدار البيضاء، ولكن غيعطي شوية. إذن لا بد من معالجته في أي مكان. والجبس أنواع، وكل أنواع هنا. هذه الأنواع الآن تجذب صناعة السانيتير كله، لشاص، للافابو إلى آخره، التزيين إلى آخره، البناء، ولكن خاصة لا يمكن صناعة الأسمنت، لأن الأسمنت بحال الذهب كيتجمع بالنحاس، الأسمنت كتجمع بالجبس. كتسمع الأسمنت 34 راه معروف نسبة الجبس شحال، يعني الجبس محله الأساسي في جميع مصانع الأسمنت. التفرد الثالث الخزف. كذلك الخزف يعتقد الناس أنه هو الكونسوم ليسونتيي، والخزف ديال الديكور والطهي إلى آخره والتزيين. من حسن الحظ هذه 20 سنة ولا الخزف دخل البني، دخل الياجور، لكن الأساسي هو أن الناس اللي كيمشي عند الدونتيست وكيركب السنان 2000 درهم راه مصوب بالخزف. الخزف الآن في البروتيز في العظام اللي مركب أحسن ما يركب حديد. إذا الخزف عنده آفاق صحية واعية. سابعا بناء الموانئ، كذلك ليس مفاجئا اليوم، لا يمكن أن تختار ميناء وتبنيه أينما أردت. بني جرفصة، ولماذا ينقل إلى أسفل؟ لأن الميناء مبني مرتبط بالتيارات البحرية، مرتبط بالعمق ديال المياه. الفوسفور ما كيتحمل شيء أكثر من 30,000 طن. ما غاديش يمكن نصيفطوا 7 البواخر ديال الفوسفات من الفوسفور لأثيوبيا 7 ولا 8 البواخر، لكن كنصيفطوا وحدة.
لأن يتحمل بواخر إلى آخره. إذا في الفلاحة هناك تفرد. إذا كانت حاحة الكلمة قنديل عنده تفرد شجرة الأجاب، ما يمكنش تعطي ديك المردودية وديك الجودة إلا في هذا المقام. فعلا أسفي لا يمكن أن تضاهي أي جهة في المغرب، كيف أن في تلوين ما يمكنش يضاهي شي واحد الزعفران ديال التلوين، لا يمكن أن يضاهي أحد هذا في زراعة الكبار الأساسي في صناعة الأدوية متعلقة بالسياتيك. إذن هذه 8 تفردات يمكن الانفتاح عليها والرهان عليها. المتغير التاسع هو ملي كنطور على التسعود كنسميه بالمتغير التفاعلي التفاعلي، لا فاريابل غولاسيونيل اي اناكسيونيل. يعني كل واحد من هذول اللي درتيه مع الاخر غادي يعطي حاجه اخرى عاوتاني في سلسله توليديه او في اليه توليديه استثنائيه. اتمنى ان اكون قد فتحت بعض شهيتكم، أتمنى لكم النجاح في هذا الحق. السلام عليكم. Face à une assistance de qualité constituée du corps professoral et des étudiants, ainsi que de personnalités de la ville de Sophie. Cela conforte le choix de notre groupe, le groupe Tigéno-Fobank, à travers sa fondation, de venir à la rencontre des universitaires et des opérateurs dans toutes les villes du royaume pour échanger avec eux, découvrir de jeunes talents, connaître leurs attentes et leurs aspirations et, le cas échéant, les accompagner dans la concrétisation de leurs projets entrepreneuriaux. Je tiens à souligner que depuis le lancement du cycle de conférences Échanger pour mieux comprendre de la Fondation Tigéno-Fobank en mai 2014, nous avons sillonné de grandes villes du royaume pour être en contact direct avec notre jeunesse dans toute sa diversité, ainsi qu'avec les opérateurs économiques, les intellectuels et les acteurs de la société civile qui sont tous engagés au service du développement de leur région. Après Meknès, Fès, Tanger et Oujda, Rabat, Marrakech, Agadir, El Jalida, El Hussein, Maqnet, Rabni Millal, nous voilà aujourd'hui à Safi pour rappeler l'importance de ces richesses naturelles, culturelles et humaines et ses potentialités économiques qui gagnent à être valorisées. Votre forte mobilisation pour cette rencontre témoigne une fois de plus de l'intérêt de la thématique choisie par la Fondation Tigéno-Fobank, en accord avec le département économie et gestion de la faculté polydisciplinaire de Safi. Cette 57e édition, consacrée aux attentes de la ville de Safi en matière de développement régional, est en effet une thématique d'une grande importance pour les jeunes lauréats, qui sont en quête d'un éclairage concret sur les opportunités d'emploi et de création d'entreprises dans leur région. Il est également important de leur rappeler les retombées positives des projets locaux en cours, que ce soit en termes d'inclusion sociale et financière, ou de création d'emplois et de croissance pour la ville de Safi et sa région. Les jeunes lauréats de la faculté polydisciplinaire de Safi ont toutes les raisons d'être fiers de leur région. Des potentialités très intéressantes sur le plan économique, démographique. La ville de Safi, c'est une ville où nous avons beaucoup de jeunesse, c'est une ville qui est très active, et également sur le plan stratégique, géoéconomique, donc la ville est bien positionnée. Et son positionnement lui a permis d'avoir un mérite, un démérite sur le plan économique. Que peut-on dire aujourd'hui sur tous ces ingrédients? Peut-on aujourd'hui les transformer en une, je vais dans parenthèse, en une machine créatrice de richesse? Et que peut-on dire sur la contribution
des acteurs et des forces vives de la vie. Merci, Simati. Merci à la Fondation Tijari Wafa Bank de nous avoir invités, réunis aujourd'hui dans cette belle salle. Merci à la faculté polydisciplinaire de SAFI. Alors, je pense qu'on a parlé de beaucoup d'éléments qui peuvent contribuer à l'émergence d'une ville comme SAFI, mais on a oublié l'essentiel qui est le capital humain et qui est l'homme. Il n'a pas été cité, c'est dommage, et je pense que si on est là, c'est pour aussi parler de l'humain, parce que l'humain est au centre. Et aujourd'hui, nous avons 11 millions de jeunes au Maroc, c'est le tiers de la population, et nous avons un problème endémique de chômage, et nous avons aussi un problème de disparité sociale, mais aussi de disparité de revenus. Et dans cette ville, quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé hier, je voulais comprendre, je suis resté hier et aujourd'hui, pour comprendre, j'ai vu que contrairement aux inégalités sociales qui existent au Maroc, nous sommes dans une ville où il y a un autre problème qui peut se centrer sur la question de la pauvreté monétaire. Donc on n'est pas sur l'inégalité, on est plutôt sur la pauvreté monétaire, ça veut dire qu'il y a un déficit de revenus. Là je reviens sur les fondements du puzzle Maroc. Donc pour moi la cohésion territoriale et le pacte social et national que Sa Majesté est en train de construire autour d'un puzzle, moi, le puzzle, pour moi, il commence à la Constitution de 2011. Et dans la Constitution de 2011, c'est une Constitution progressiste et qui va dans tout ce qui est politique publique et construction d'un État de droit, mais aussi d'un État de partage. Dans la Constitution, l'article 1, la régionalisation avancée, l'article 14, l'émotion, la démocratie participative, l'article 13, l'évaluation des politiques publiques, la reddition des comptes, l'article 31, le droit à l'éducation et à la formation professionnelle, 33, la jeunesse et leurs droits aussi, et la participation de la jeunesse, le 141, le transfert des compétences vers les régions, mais aussi le transfert des ressources financières vers les régions. Et là, on arrive à quelque chose de fondamental qui pourrait construire un Maroc d'avenir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Je rajoute aussi la place des discours de Sa Majesté le Roi. Il y a eu 4 discours très importants. Le discours d'octobre 2017 sur la régionalisation avancée, le discours d'octobre 2018 sur la classe moyenne agricole, parce qu'elle a sa place aussi dans cette ville, et puis d'août 2019 sur le nouveau modèle de développement, et octobre 2019 sur la place de la banque et le rôle de la banque dans le financement de l'entrepreneuriat. Tout ça construit quelque chose, on peut bâtir un Maroc avec un modèle de développement et un pacte social et national. Excellent. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la volonté politique qui manque. Nous avons de tout. Nous avons une constitution qui consacre beaucoup de droits, qui le consacre de la façon la plus évoluée possible. Nous avons, je dirais, des directives, une volonté du haut lieu pour pousser, je dirais, un développement régional. Nous avons assisté récemment aux assises de la régionalisation avancée au niveau de la ville d'Agadir. Beaucoup de choses ont été annoncées. Il y a une vraie volonté aujourd'hui pour créer cette particularité, cette spécificité marocaine. Pour faire de la régionalisation, je ne dirais pas une simple traduction institutionnelle de cette volonté de rendre le Maroc composé de plusieurs régions, mais d'en faire vraiment un vrai catalyseur pour le développement socio-économique. Poser une autre question, si vous voulez, en relation toujours sur ce qui a été dit. Vous qui avez réalisé des études en la matière, est-ce que vous trouvez aujourd'hui que le développement de la ville de cette ville, tout ce que vous venez de dire, j'aimerais bien revenir, même si j'avais posé la question, si vous revenir sur ce volet logistique. Parce que je sais que maintenant la ville, elle a une connectivité qui est, je dirais, je reste prudent, intéressante. Parce qu'aujourd'hui, on devrait parler de l'aérien. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le maritime, c'est suffisant? Est-ce qu'au niveau du routier, n'oublions pas le discours de Sa Majesté qui a appelé à améliorer la connectivité avec la ville d'Agadir. Il y a deux voies et deux manières de passer par Marrakech et passer par Safi. Peut-on aujourd'hui dire que développer la ville de Safi n'est plus une question de volonté publique, une volonté de pouvoir public et politique publique? Le nécessaire a été déjà fait. Infrastructure, cadre institutionnel, cadre, je dirais, d'enseignement, des infrastructures d'enseignement, à un très haut niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, ça bloque? Et je reviens à ce qu'a dit Sigouafra, qui a lancé un appel pour que le secteur privé vienne faire des partenariats avec l'université pour améliorer et pour encourager
de la recherche scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une volonté locale qui manque, plutôt qu'une volonté, je dirais, sur le plan politique national? Merci, Simeti. Déjà, je n'ai pas les mêmes chiffres que le CRI. Je n'ai pas du tout les mêmes chiffres. Moi, j'ai d'autres chiffres. Et puis, on a des jeunes avec nous. On doit d'abord, on leur doit la vérité. Et en même temps, on doit leur donner de l'espoir. Deux choses. D'abord, leur dire la vérité. Et puis, deuxièmement, l'espoir. Alors, la province de Safi, c'est 690 000 habitants. Dont la moitié vivent en milieu rural. Oui. La province de Safi, c'est la ville où le taux d'urbanisation est le plus faible, 45%. Comparé aux autres villes, par exemple Casa, c'est 98% le taux d'urbanisation. Sur le plan régional ou sur le plan national? Sur le plan national, la moyenne est à 60,2%. La ville de Safi est à 45%. Et une ville qui s'urbanise pas rapidement n'est pas une ville qui est dynamique. Il faut apporter du dynamisme, donc il faut dire aujourd'hui ce chiffre-là qui est de 45% qui est très faible. La ville de Safi, c'est aussi un taux de progression de la population de 0,73%. Je ne parle pas de la démographie. Je parle de l'augmentation de la population dans la province. 0,73%, c'est faible. Ça veut dire que la ville n'attire pas. Ça, c'est des données. Ensuite, la contribution de la province de Safi dans le PIB national, valeur ajoutée, 1,4%. Je rappelle, par exemple, qu'il y a 3 régions au Maroc. La région Casa, la région Rabat, Mitra, la région Tanger, c'est plus de 70% du PIB pour une population qui est à peu près de 13-14 millions. C'est-à-dire que nous avons un tiers de la population qui apporte les 3 quarts du PIB. Donc dois-je comprendre aujourd'hui que le développement de la région, en fait de la ville, alors je vais y venir. Sur la valeur ajoutée qui est produite dans la province de Safi, la valeur ajoutée, il y a le primaire 13,6%. Ça veut dire que nous avons encore des ressorts à faire dans le secteur agricole. 170 000 hectares, 10% d'irrigués, ça fait 17 000 hectares, et aussi seulement 3% de la production céréalière nationale. C'est ça aussi les données qu'il faudrait. Ça veut dire que nous avons vraiment des choses à faire dans le secteur agricole. Si on arrive à le moderniser, si on arrive à irriguer davantage, si on arrive à attirer des jeunes aussi pour devenir propriétaires de fermes ou moins gestionnaires de fermes, et si on arrive aussi à produire par exemple des fruits rouges ou plein de choses qui sont à haute valeur ajoutée. Ça veut dire justement, si vous dites, ouais. Justement, il était clair. Le CRI a fait ce qu'il faudrait faire. Les programmes d'accompagnement sont là. Le cadre institutionnel pour impulser la réflexion, il est là. Tout est là. Maintenant, vous nous dites aujourd'hui que la qualité de développement est mauvaise. À qui la faute? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que d'après ma connaissance, c'est le capital local qui ne veut pas changer de mindset? Très bien. Alors, à qui la faute? Si je prends par exemple l'apport de l'économie tertiaire, des services, c'est 65%. Ça veut dire que quand on produit 100 dirhams de richesse dans la province de Safi, 65 dirhams sont dans le secteur tertiaire, le commerce. Alors, à qui la faute? Il faut développer dans les facultés, dans les centres de formation, à travers les banques aussi dans les programmes de formation, la culture d'entrepreneuriat, mais la culture d'entrepreneuriat qui crée des emplois. Ça veut dire que quand un jeune ou un entrepreneur fait une demande de crédit pour créer une entreprise, s'il n'y a pas de création d'emploi derrière, il ne faut pas l'encourager. Si c'est pour ouvrir un commerce ou pour faire du service qui n'est pas créateur de valeur ajoutée collé à l'emploi, parce qu'il n'y a pas de croissance économique sans emploi. Ça me donne, en quelque sorte, ça me permet de faire la transition vers ces programmes, parce que là, vous me dites, c'est très important. On est arrivé à un niveau de raisonnement qui est très important. C'est une problématique, c'est un problème d'élite. On doit changer d'élite économique. Pour cela, il faut miser sur les jeunes, sur la toute petite entreprise, parce que la dynamique de cette population pourrait être meilleure que la dynamique actuelle. Et vous l'avez dit, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pointer du doigt que la volonté locale. Et là, je reste sur ce point pour lui poser la question. Historiquement parlant, cette ville qui est riche, c'est une histoire très importante, comment il a pu renouveler ses élites, pas ses élites sur le plan économique, mais ses élites politiques, ses élites aussi, je dirais, scientifiques,
et qui a pu permettre à cette ville d'avoir le mérite d'une histoire qui est très chargée. Et puis comment on tirait les enseignements du passé pour vraiment se projeter dans le futur.